ഗുഡ് മോർണിംഗ്. +2 മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം. ചാപ്റ്റർ 7 ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് 7. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഓഫ് സം പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ 6 ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എക്സസൈസ് 7.4ലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സസൈസ് 7.4ലെ 18 പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ 6 ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഇൻറ്റഗ്രൽ 1/x² - a² dx is equal to 1/2a log modulus x minus a divided by x plus a plus c. x² minus a² is x minus a into x plus a. ഇവിടെ വരുന്നത് log x minus a divided by x plus a. Second one, integral 1/a² - x² dx is 1/2a log modulus a plus x divided by a minus x plus c. a² minus x² is a minus x into a plus x. a plus x ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും. a plus x divided by a minus x. Integral 1/a² plus x² dx is 1/a tan inverse x by a plus c. Integral 1/root of a² minus x² is sin inverse x by a plus c. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും സിമിലർ ആയ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. Integral 1/root of x² minus a² dx is log modulus x plus root of x² minus a² plus c. സെയിം ടേം ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇൻറ്റഗ്രൽ 1/root of x² plus a² dx is log modulus x plus root of x² plus a² plus c. ഈ ടേം തന്നെ ഇവിടെ വരും. ആ ഇക്വേഷൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻറ്റഗ്രൽ 3x² ഡിവൈഡ് ബൈ x raised to 6 plus 1 dx. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലില്ല. x³ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്നത്. x raised to 6നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? x³ എന്ന് എഴുതാം. x³ x raised to 3 into 2 x raised to 6. Write x raised to 6 as x³². Now substitution x³ equal to t. Take x³ equal to t. Derivative of x³ is 3x² dx equal to dt. So this term becomes t² plus 1. Numerator becomes dt. So integral 1/t² plus 1 dt. This is of the standard form integral 1/x² plus a² dx, which is equal to 1/a tan inverse x by a. Here a is 1. So tan inverse t. 1/1 tan inverse t by 1, which is tan inverse t plus c. t is equal to x³. So tan inverse x³ plus c. Now second one, integral 1/root of 1 plus 4x² dx. x² കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ 4 ആണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലെല്ലാം x² കോയിഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ 4 കോമൺ ആയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തേക്ക് വെക്കണം. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് 1/4. 4 into 1/4 plus x². Now root of 4 is 2. Take 1/2 outside the integral. Now this 1/4 is 1/2 whole square. So this is 1/root of 1/2 whole square plus x², which is of the form integral 1/root of a² plus x². a is equal to 1/2. And we have integral 1/root of a² plus x² is log modulus x plus root of a² plus x² plus c. So answer is 1/2 log modulus of x plus root of 1/2 whole square plus x² plus c. Now third one, integral 1/root of 2 minus x whole square plus 1 square. അപ്പോൾ ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ 2 മൈനസ് എക്സിന് ടി ആയിട്ട് എടുക്കാം. ടേക്ക് 2 minus x is equal to t. Derivative is minus dx. Derivative of minus x is minus 1 dx. So minus dx is equal to dt. So dx is equal to minus dt. So we get integral, take minus sign outside the integral, minus integral 1/, ഇതാണ് നമ്മുടെ t, root of t² plus 1 square. Okay, 1 square. So we have to apply integral 1/root of x² plus a² dx, which is equal to log modulus x plus root of x² plus a² plus c. ഈ ഫോമുലയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഫോമുലയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മൈനസ് ലോഗ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സിലെ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ടി ആണ്. സോ മോഡുലസ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് t² plus 1 plus c. Now replace t by 2 minus x. t ഉള്ള സ്ഥലത്ത് 2 minus x എഴുതണം. 2 minus x plus root of 2 minus x whole square plus 1 plus c. Now here we have minus 1. We know that log of a raised to n is n log a. So n log a is log a raised to n. ഈ -1 ഇതിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് വരും.
ഓക്കെ, എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് 1 ഇസ് 1 ബൈ എക്സ്. ഇതിൻ്റെ പവർ -1 എന്ന് വന്നാൽ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വരും. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ലോഗ് മോഡുലസ് 1 ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് സി. Now fourth one, integral 1 by root of 9 minus 25 x square. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണേ, വളരെ ഈസിയാണ്. 6 ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ടേക്ക് 25 ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. 25 ഇൻറ്റു 9 ബൈ 25 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ -1 പോലെ കൊണ്ടുവരണം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 9 ആണ്, അത് 9 ബൈ 25 ആയിട്ട് മാറും. സോ 1 ബൈ 5 ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 ബൈ root of 9 by 25 minus x square dx. 9 by 25 is 3 by 5 whole square. Okay, now this is of the form 1 by root of a square minus x square. Integral 1 by root of a square minus x square dx is sin inverse x by a plus c. Here a is 3 by 5. So this constant 1 by 5 sin inverse x by a is 3 by 5. So x divided by 3 by 5 plus c. X divided by 3 by 5 is x into 5 by 3. So we get 5x by 3. So answer is 1 by 5 sin inverse 5x by 3 plus c. Now fifth one, integral 3x divided by 1 plus 2x raised to 4. ആദ്യം നമ്മൾ x raised to 4ൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ 2നെ പുറത്തേക്ക് വെക്കാം. 2 ഇൻറ്റു 1 ബൈ 2 പ്ലസ് എക്സ് റൈസ് ടു 4. ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സ് റൈസ് ടു 4നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് എക്സ് റൈസ് ടു 4. നൗ വി ഹാവ് ഹിയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് ദ ടേം എക്സ്. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിൽ വരുന്ന ടേം ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ടേക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടി. Take x square equal to t, derivative of x square is 2x dx equal to dt. So x dx is equal to dt by 2. So integral becomes 3 by 2 integral 1 by 1 by 2 plus t square. X dx is dt by 2. Now taking this 1 by 2 outside the integral, 3 by 2 into 1 by 2 is 3 by 4. Integral 1 by 2 is 1 by root 2 whole square. A square എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിലേക്ക് ഇതിനെ എഴുതണം. 1 by 2 is 1 by root 2 whole square. So this is of the form 1 by a square plus t square. Integral of 1 by a square plus t square is 1 by a tan inverse x by a plus c. Here a is 1 by root 2. 3 by 4 already ഇവിടെ 3 by 4 ആണ്. 1 by a 1 by 1 by root 2 tan inverse t by 1 by root 2 plus c. Tan inverse x by a. Here variable is t. A is 1 by root 2. So t by 1 by root 2 plus c. ഇനി ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം. 3 by 4 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 by 1, ദാറ്റ് ഇസ് 3 root 2 by 4. ഇവിടെയും 1 by root 2ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വരും, root 2t എന്ന് വരും. നൗ t is equal to x square. So root 2 x square. Now 3 root 2 by 4. 4നെ 2 into 2 എന്ന് എഴുതാം. ഇതിലെ ഒരു 2നെ root 2 into root 2 എന്ന് എഴുതണം. എന്നിട്ട് ഒരു root 2 നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. So we get 3 by 2 root 2 tan inverse root 2 x square plus c. Now sixth one, integral x square divided by 1 minus x raised to 6 dx. ഈ x raised to 6നെ x cube square എന്ന് എഴുതണം. x cube whole square എന്ന് എഴുതണം. x cubeൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്ന ടേം ഇവിടെ ഉണ്ട്. So we have to take substitution x cube equal to t. First write x raised to 6 as x cube whole square. Then take x cube equal to t. Derivative of x cube is 3x square dx equal to dt. So x square dx is dt by 3. So this integral becomes 1 by 1 minus t square. Dx is dt by 2. Take 1 by 2 outside. 1 by 2 integral 1 is 1 square. So 1 by 1 square minus t square dt. Now this is of the form integral 1 by a square minus x square dx, which is equal to 1 by 2a log modulus a plus x divided by a minus x plus c. Here a is 1. So 1 by 3, 1 by 2a, a is 1, 1 by 2 into 1 log a plus x divided by a minus x. A is 1, x is t. So 1 plus t divided by 1 minus t plus c. Now replace t by x cube. So we get 1 by 3 into 2 is 6. 1 by 6 log 1 plus x cube divided by 1 minus x cube plus c. Now seventh one, integral x minus 1 divided by root of x square minus 1 dx. ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം.
എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിൽ വരുന്ന ടേം ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ആ ഫോം ചെയ്ത പോലെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിനെ എ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതണം, എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കണം. സിമിലറായ മെത്തേഡ് തന്നെയാണിത്. ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഡി എക്സ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഡി എക്സ്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിൽ വരുന്ന ടേം ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ടേക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു ടി, 2x dx is equal to dt, x dx is equal to dt by 2. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിൽ വരുന്നത് 1 ബൈ റൂട്ട് ടി ഡി ടി ബൈ 2. സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമുല ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ആ ഫോമുലാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഫോമുല ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് മോഡുലസ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിൽ നിന്ന് ഈ 1/2 കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്ത് വെക്കാം. റൂട്ട് ഈസ് ടി റേസ് ടു 1/2, 1 ബൈ റൂട്ട് ഈസ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് 1/2. Integral of t raised to minus 1/2 is t raised to minus 1/2 plus 1 divided by minus 1/2 plus 1. Minus 1/2 plus 1 is 1/2. So t raised to 1/2 divided by 1/2. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആണ്. log x plus root of x square minus 1 plus c. ഈ 1/2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. t ഉള്ള സ്ഥലത്ത് x square minus 1 എന്ന് എഴുതണം. root t, that is root of x square minus 1. So answer is root of x square minus 1 minus log modulus x plus root of x square minus 1 plus c. Now next one, integral x square divided by root of x raised to 6 plus a raised to 6. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിൽ വരുന്ന ടേം ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ടേക്ക് എക്സ് ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു ടി, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് 3x square dx equal to dt, x square dx is equal to dt by 3. So this integral becomes integral 1 by root of, ഇതാണ് നമ്മുടെ t square plus a raised to 6നെ a cube whole square എന്ന് എഴുതാം. a square പോലെയാണ് നമ്മളെ ഫോമിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ a raised to 6 ആണുള്ളത്, അതിനെ a cube whole square എന്ന് എഴുതണം. dxന് പകരം dt by 3 എന്ന് വരും. Now take 1/3 outside. Integral 1 by root of t square plus a cube square root of x square plus a square ആ ഫോമുല എന്നുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ലോഗ് മോഡുലസ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. 1/3 ലോഗ്, ഇവിടെ വേരിയബിൾ ടി ആണ്, മോഡുലസ് ടി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ്, ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇവിടെ വരും, റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ക്യൂബ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി. Now replace t by x cube. So 1/3 log modulus x cube plus root of x raised to 6 plus a raised to 6 plus c. Integral sec square x divided by root of tan square x plus 4. Tan ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. So put tan x is equal to t. Derivative of tan x is sec square x dx equal to dt. So this integral becomes tan x ന് നമ്മൾ t എന്ന് കൊടുത്തു. So this term become t square root of t square plus 2 square, 4 is 2 square. dxന് പകരം sec square x dxന് പകരം dt എന്ന് വരും. So this integral becomes integral 1 by root of t square plus 2 square dt. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 by root of x square plus a square dx is log modulus x plus root of x square plus a square plus c. ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. x ഉള്ള സ്ഥലത്ത് t, a ഉള്ള സ്ഥലത്ത് 2. So answer is log modulus t plus root of t square plus 2 square plus c. Now replace t by tan x. So we get log modulus tan x plus root of tan square x plus 4 plus c. Integral 1 by root of x square plus 2x plus 2 dx. ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും വേണം. എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ 2, അതിൻ്റെ ഹാഫ് 1, 1 സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യണം, 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യണം.
എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 1 മൈനസ് 1 ചെയ്യണം. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. Now combining these three terms we get x plus 1 whole square, x square plus 2x plus 1. Now this is of the form a square plus 2ab plus b square, which is a plus b whole square. So x plus 1 whole square, 2 minus 1 is 1. ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് എത്തി. ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 by root of x plus 1 whole square plus 1 square. Now put x plus 1 equal to t, dx is equal to dt. So this integral is integral 1 by root of x square plus a square dx, which is equal to log modulus x plus root of x square plus a square plus c. ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എക്സിലെ സ്ഥലത്ത് ടി ആണ്. log modulus t plus root of t square plus a square is 1 square here plus c. Now replace t by x plus 1, we get log modulus x plus 1 plus root of, ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് വരില്ല, റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 2 പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതാം. എക്സ് പ്ലസ് 1ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതാം. എക്സിലെ സ്ഥലത്ത് എക്സ് പ്ലസ് 1 എഴുതണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഫോമുലയിൽ എക്സിലെ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എക്സ് പ്ലസ് 1 എഴുതണം. ബാക്കി വരുന്ന ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ അതുപോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഫോമുല നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ തന്ന പ്രോബ്ലത്തിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഫോമുല നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ എഴുതാം. എക്സിലെ സ്ഥലത്ത് എക്സ് പ്ലസ് 1 എഴുതണം. പിന്നെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അതുപോലെ ഇവിടെ എഴുതണം. ലോഗ് ഓഫ് മോഡുലസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 2 പ്ലസ് സി. 11 integral 1 by 9x square plus 6x plus 5 dx. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ 9നെ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് റിമൈനിങ് ടേംസ് ബൈ 9, 6x by 9 പ്ലസ് 5 by 9. 6 by 9 is 2 by 3. എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ 2 by 3 ആണ്. അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 by 3 ഇൻറ്റു ഹാഫ്, ദാറ്റ് ഇസ് 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, 1 by 3. ഓക്കെ, 2 by 3 ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇസ് 1 by 3. 1 by 3യുടെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യണം, അതേ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യണം. 1 by 3 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 by 3 സ്ക്വയർ. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 by 3x പ്ലസ് 1 by 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5 by 9. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് 5 by 9 മൈനസ് 1 by 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തൊരു 9 ഉണ്ട്. Now taking these three terms together we get x plus 1 by 3 whole square. ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് വരും. x plus 1 by 3 whole square, a square plus 2ab plus b square, which is a plus b whole square. So x plus 1 by 3 whole square. 5 by 9 minus 1 by 9 is 4 by 9. 4 by 9 we can write it as 2 by 3 whole square. So this denominator becomes 9 into x plus 1 by 3 whole square plus 2 by 3 whole square. Standard form like വന്നു. We can take 1 by 9 outside integral. So 1 by 9 integral 1 by x plus 1 by 3 whole square plus 2 by 3 whole square dx. ഇനി x plus 1 by 3 t എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ dx is equal to dt എന്ന് വരും. ഇത് 1 by t square plus 2 by 3 whole squareലേക്ക് മാറും. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം കിട്ടി. Integral 1 by x square plus a square dx is 1 by a tan inverse x by a plus c. Here a is 2 by 3. Okay, x ലെ സ്ഥലത്ത് t എന്ന് എഴുതണം. 1 by 9, 1 by a, 1 by 2 by 3, tan inverse t by 2 by 3 plus c. ഇതിൻ്റെ reciprocal 3 by 2. So 1 by 9 into 3 by 2, tan inverse t by 2 by 3, ഇതിൻ്റെ reciprocal വരും 3 by 2 t plus c. Cancelling 3, we get 1 by 3 into 2, which is 6. 1 by 6, tan inverse t ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ x plus 1 by 3 എഴുതണം. 3 into x plus 1 by 3 by 2. Now this is 3x plus 1 by 3. ഇപ്പോൾ ഈ 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. 3x plus 1 by 2 എന്ന് കിട്ടും. So answer is 1 by 6 tan inverse 3x plus 1 by 2 plus c. Now 12th one, integral 1 by root of 7 minus 6x minus x square dx. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. 7 minus 6x minus x square. Take minus 1 outside. മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6x മൈനസ് 7. മൈനസിലെ ടേംസ് പോസിറ്റീവ് ആകും, പോസിറ്റീവിലെ ടേം നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറും. നൗ ഹിയർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് 6, ഇറ്റ്സ് ഹാഫ് ഇസ് 3. 3 സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യണം, 3 സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 9 മൈനസ് 9 ചെയ്യണം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6x പ്ലസ് 9 മൈനസ് 9 മൈനസ് 7. നൗ ദീസ് 3 ടേംസ് ബിക്കംസ് എക്സ് പ്ലസ് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ. Okay, x square plus 6x plus 9 is x plus 3 whole square. Minus 9 minus 7 is minus 16. Now take minus sign inside the bracket. We get 16 minus x plus 3 whole square.
So given integral becomes integral 1 by root of 16 is 4 square. 4 square minus x plus 3 whole square. Now this is of the form integral 1 by root of a square minus x square dx, which is sin inverse x by a plus c. x ഉള്ള സ്ഥലത്ത് x plus 3 എന്ന് എഴുതണം, a ഉള്ള സ്ഥലത്ത് 4 എഴുതണം. ഓക്കെ, 4 സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതാം. എക്സിന് പകരം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എക്സിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് 3 എന്ന് എഴുതണം, a ഉള്ള സ്ഥലത്ത് 4 എഴുതണം. So answer is sin inverse of x plus 3 by 4 plus c. Now 13, integral 1 by root of x minus 1 into x minus 2. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. x minus 1 into x minus 2 is x into x square, x into minus 2 is minus 2x, minus 1 into x is minus x, minus into minus is plus, 1 into 2 is 2. So x square minus 3x plus 2. x ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മൈനസ് 3, അതിൻ്റെ ഹാഫ് 3/2, മൈനസ് 3/2 അല്ലെങ്കിൽ 3/2 എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യണം. എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുക, ആ നമ്പർ തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യുക. Now taking first 3 terms together, we get x minus 3/2 whole square. a square minus 2ab plus b square. ആ ഫോമാണ് a minus b whole square. x minus 3/2 whole square. Now here remaining terms, 2 minus 3/2 whole square is 9/4. 2 minus 9/4. 2 into 4 is 8. 8 minus 9/4. 8 minus 9 is minus 1. So minus 1/4. Minus 1/4 is 1/2 whole square. So given integral becomes integral 1 by root of x minus 3/2 whole square minus 1/4. x minus 3/2 whole square minus 1/2 whole square. Now this is of the form integral 1 by root of x square minus a square dx. Okay, root of x square minus a square. So answer is log modulus x plus root of x square minus a square plus c. x ഉള്ള സ്ഥലത്ത് x minus 3/2 എന്ന് എഴുതണം, a ഉള്ള സ്ഥലത്ത് 1/2. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഇത് എഴുതണമെന്നില്ല, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x പ്ലസ് 2 എന്ന് എഴുതാം. റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x പ്ലസ് 2 എന്ന് എഴുതാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x പ്ലസ് 2 ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എക്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എക്സ് മൈനസ് 3/2 എന്ന് എഴുതണം. ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ, ഈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x പ്ലസ് 2 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2 തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം. റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2 എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഇസ് ലോഗ് മോഡുലസ് എക്സ് മൈനസ് 3/2 പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x പ്ലസ് 2. ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 6 ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഈസിയായ മെത്തഡാണ്. 6 ഫോർമുലാസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് ഫോർമുല എന്നുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം, ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. 14th one, integral 1 by root of 8 plus 3x minus x square. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ മൈനസ് സൈൻ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തെടുക്കണം. മൈനസ് ഉള്ള ടേം പോസിറ്റീവ് ആകും, പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ടേംസും നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറും. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x മൈനസ് 8. ഹിയർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് 3, ഇറ്റ്സ് ഹാഫ് ഇസ് 3/2. 3/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 3/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x പ്ലസ് 3/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 3/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 8. ബ്രാക്കറ്റ് പുറത്തൊരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, now this is of the form a square minus 2ab plus b square, which is a minus b whole square, x minus 3/2 whole square. ഇനി കോൺസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് 3/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ 9/4 മൈനസ് ആണ്, മൈനസ് 9/4 മൈനസ് 8. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 4 എടുക്കണം. 8 into 4 is 32. Minus 9 minus 32 divide by 4. Minus 9 minus 32 is minus 41 divide by 4. So we get minus of x minus 3/2 whole square minus 41/4. Now take minus sign inside the bracket. 41/4 minus x minus 3/2 whole square. Standard ഫോമിലേക്ക് വന്നു. a square minus x square ആ ഫോമിലേക്ക് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിനെ നമ്മൾ √41/2 whole square എന്ന് എഴുതണം. So given integral I is equal to integral 1 by root of √41/2 whole square minus x minus 3/2 whole square. Standard form is 1 by root of a square minus x square dx, which is equal to sin inverse x by a plus c. So sin inverse ഇവിടെ x ഉള്ള സ്ഥലത്ത് x minus 3/2, a ഉള്ള സ്ഥലത്ത് √41/2. x by a,
So x minus 3 by 2 divided by root 41 by 2. Now x minus 3 by 2 is 2x minus 3 by 2. Root of 41 by 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. Sin inverse 2x minus 3 divided by root 41 plus c. Now 15 integral 4x plus 1 divided by root of 2x square plus x minus 3. 2x square plus x minus 3യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് 4x plus 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷന് t ആയിട്ട് എടുക്കണം. t is equal to 2x square plus x plus 3. Derivative of t is dt. Derivative of 2 into x square is 2 into 2x, 4x. Derivative of x is 1, derivative of 3 is 0. So we get 4x plus 1. ന്യൂമറേറ്റർ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. So this expression becomes, ഇതാണ് നമ്മൾ t എടുത്തത്, 1 by root t. Root t is t raised to 1 by 2. 1 by root is t raised to minus 1 by 2. Integral of t raised to minus 1 by 2 dt is t raised to minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1. Minus 1 by 2 plus 1 is 1 by 2. So t raised to 1 by 2 divided by 1 by 2 plus c. Okay, t raised to 1 by 2 is root t, 1 by 2 ന്റെ reciprocal വരും. 2 root t plus c. Now t is equal to 2x square plus x plus 3. So 2 into root of 2x square plus x plus 3 plus c. Now 16 integral x plus 2 divided by root of x square minus 1 dx. P x plus 2നെ a into derivative of denominator plus b ആ ഫോമിൽ എഴുതണം. ഇവിടുത്തെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ x square minus 1ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. a into derivative of x square minus 1 plus b. Derivative of x square is 2x. Derivative of minus 1 0. So a into 2x plus b. Now equating coefficient of x. Here coefficient of x is 1. Here coefficient of x is 2 into a. So we get 2a is equal to 1. A is equal to 1 by 2. Now equating constant term. Here constant term is 2. Here constant term is b. b is equal to 2. P x plus 2നെ 1 by 2 into 2x plus 2 എന്ന് എഴുതണം. ഓക്കെ, a is 1 by 2, b is 2. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ so I is equal to integral x plus 2 divided by root of x square minus 1 dx. ഈ x plus 2നെ 1 by 2 into 2x plus 2 ആ ഫോമിൽ എഴുതണം. എന്നിട്ട് ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ. ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെയും ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1ന് ടി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് വരും. 2x dx is equal to dt എന്ന് കിട്ടും. 1 by root t dt, that is t raised to minus 1 by 2. So 1 by 2 integral t raised to minus 1 by 2 dt plus 2 into integral 1 by root of x square minus 1 dx. Integral of t raised to minus 1 by 2 is t raised to minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1. Minus 1 by 2 plus 1 is 1 by 2. So 1 by 2 t raised to 1 by 2 divided by 1 by 2. രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. 2 into log modulus x plus root of x square minus 1 plus c. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ 1 by 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. റൂട്ട് ടി ഉണ്ടാകും. ടി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എന്ന് എഴുതണം. സോ ആൻസർ ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ലോഗ് മോഡുലസ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 പ്ലസ് സി. 17th one integral 5x minus 2 divided by 1 plus 2x plus 3x square. ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെന്നോ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്ററിനെ എ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ പ്ലസ് ബി ആ ഫോമിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 1 plus 2x plus 3x square, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 1 0, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 2x is 2, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 3x square is 3 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x square, 3 ഇൻറ്റു 2x 6x. സോ എ ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് 6x പ്ലസ് ബി എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ എയും ബിയും ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്, here it is 5, here coefficient of x is 6 into a, so 6a is equal to 5, a is equal to 5 by 6. Now equate constant term. Here constant term is minus 2. Here there are two constant terms, 2a plus b. So 2a plus b is equal to minus 2. a യുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ b is equal to minus 2 minus 2a, a is 5 by 6. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. 5 by 3 എന്ന് കിട്ടും. minus 2 minus 5 by 3. That is minus 2 into 3 is minus 6. Minus 6 minus 5 by 3.
minus 11 by 3. So A is equal to 5 by 6, B is equal to minus 11 by 3. So I is equal to integral ഈ 5x minus 2നെ a into 2 plus 6x plus b. A is 5 by 6. So 5 by 6 into 2 plus 6x. B is minus 11 by 3. Minus 11 by 3 എന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ. Okay, a into derivative of denominator plus b. ആ ഫോമിലേക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിനെ എഴുതണം. So we get I is equal to integral 5 by 6 into 2 plus 6x minus 11 by 3 divided by 1 plus 2x plus 3x square dx. അതിനുശേഷം ഇൻ്റഗ്രലിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. So I is equal to 5 by 6 integral 6x plus 2 divided by 3x square plus 2x plus 1 dx minus 11 by 3 integral 1 by 3x square plus 2x plus 1 dx. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കാണാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഡിനോമിനേറ്റർ ടി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ dt equal to 6x plus 2 dx എന്ന് കിട്ടും. ഈ 6x plus 2 dx dt ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും. ഇവിടെ ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. 3x square plus 2x plus 1 is equal to, first take 3 outside, 3 into x square plus 2 by 3x plus 1 by 3. രണ്ട് ടേംസിനെയും 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ 2 by 3, അതിൻ്റെ ഹാഫ് അതായത് 2 by 3 into 1 by 2, ദാറ്റ് ഇസ് 1 by 3. 1 by 3 സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യണം, 1 by 3 സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യണം. സോ ദീസ് ടേംസ് ബിക്കംസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 by 3x പ്ലസ് 1 by 9 മൈനസ് 1 by 9 പ്ലസ് 1 by 3. Taking first 3 terms together, we get x plus 1 by 3 whole square plus ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് 1 by 9 പ്ലസ് 1 by 3. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 9 എടുക്കണം. സെക്കൻഡ് ടേമിന് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മൈനസ് 1 പ്ലസ് 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 9. മൈനസ് 1 പ്ലസ് 3 is 2. 2 by 9. So we get x plus 1 by 3 whole square plus 2 by 9. ഈ 3 ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തൊരു 3 ഉണ്ട്. 3 into x plus 1 by 3 whole square plus 2 by 9. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേമിനെ ഇതുപോലെ മാറ്റണം. So I is equal to 5 by 6 integral 6x plus 2 divided by 3x square plus 2x plus 1 dx minus 11 by 3 into 1 by 3. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 3നെ ഇൻ്റഗ്രലിൽ പുറത്തേക്ക് വെച്ചതാണ്. 1 by 3 ഇൻ്റഗ്രൽ 1 by x plus 1 by 3 whole square plus 2 by 9നെ root 2 whole square by 3 square എന്ന് എഴുതാം. സോ 2 by 9 is root 2 by 3 whole square. a സ്ക്വയർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 3x square plus 2x plus 1 ടി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 1 by t dt എന്ന് കിട്ടും. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാണ്. 1 by x square plus a square. ഇൻ്റഗ്രൽ 1 by x square plus a square dx is 1 by a tan inverse x by a. അതിവിടെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 1 by t is log t. സോ 5 by 6 log t. t is 3x square plus 2x plus 1. So 5 by 6 log modulus 3x square plus 2x plus 1. ഇവിടെ മൈനസ് 11 by 9. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ 3 by root 2. ഓക്കെ, 1 by a ഇതാണ് നമ്മുടെ a. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എഴുതുമ്പോൾ 3 by root 2 എന്ന് വരും. tan inverse x by a ഇവിടെ 3x plus 1 by 3 root 2 by 3. ആ 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. 3x plus 1 divided by root 2 plus c എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. ഒരു 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഡിനോമിനേറ്റർ 3 root 2 വരും. 11 by 3 root 2. സോ ആൻസർ ഇസ് 5 by 6 log modulus 3x square plus 2x plus 1 minus 11 by 3 root 2 tan inverse 3x plus 1 by root 2 plus c. Integral x plus 2 divided by root of x square plus 2x plus 3 dx. ഇപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എക്സ് പ്ലസ് 2 ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 3 പ്ലസ് ബി ആയിട്ട് എഴുതണം. എ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 3 പ്ലസ് ബി ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ എയും ബിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ 2x, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 2x is 2, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 3 0. 2x പ്ലസ് 2 എന്ന് കിട്ടും. So x plus 2 is equal to a into 2x plus 2 plus b. Equating coefficient of x, here coefficient of x is 1, here 2a. 2a is equal to 1, a is equal to 1 by 2. Equating constant term, here constant term is 2, here a into 2 plus b. രണ്ട് constant terms ഉണ്ട്. 2 into a വരും, പിന്നെ plus b വരും. So 2 is equal to 2a plus b, b is equal to 2 minus 2a. a is 1 by 2. So 2 minus 2 into 1 by 2. a is 1 by 2. So 2 into 1 by 2. 2 by 2 cancel ചെയ്ത് പോകും. 1 എന്ന് കിട്ടും. 2 minus 1 is 1. So b is equal to 1.
സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2, ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് പ്ലസ് ടുവിനെ എ ഇൻറ്റു 2x പ്ലസ് 2 പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതണം. 1/2 ഇൻറ്റു 2x പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 1 എന്ന് എഴുതണം. Then split this integral into two integrals. Okay, x plus 2നെ 1/2 into 2x plus 2 plus 1 എന്ന് എഴുതണം. അതിനുശേഷം ഇൻ്റഗ്രലിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ. ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിനെ I1 എന്നും സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രലിനെ I2 ആയിട്ട് എടുക്കണം. I1 I2 സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് അത് ആഡ് ചെയ്യും. I1 ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഇൻ്റഗ്രൽ 1/2 2x plus 2 ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 3. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 3 കിട്ടിയെന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് dt ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ we get 1/2 integral t raised to minus 1/2 dt which is 1/2 t raised to 1/2 divided by 1/2 plus c. 1/2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. റൂട്ട് ടി പ്ലസ് സി എന്ന് കിട്ടും. ടി അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 3 പ്ലസ് സി എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് I1. ഇനി നമ്മൾ I2 കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ I2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇൻ്റഗ്രൽ 1/√ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 3. ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 3 സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുക. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് 2, അതിൻ്റെ ഹാഫ് 1, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യണം, അത് മൈനസ് ചെയ്യണം. 1 മൈനസ് 1 ചെയ്യണം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 1 ഇത് മൂന്നും ചേർത്തിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. മൈനസ് 1 പ്ലസ് 3 is 2. 2ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? റൂട്ട് 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. സോ ദിസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ബിക്കംസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 1/√ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് 2 സ്ക്വയർ. This is of the form integral 1/√ of x square plus a square dx which is equal to log modulus x plus root of x square plus a square plus c. ഈ ഫോമുല ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എക്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എക്സ് പ്ലസ് 1, എ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് റൂട്ട് 2. സോ ലോഗ് ഓഫ് മോഡുലസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ്. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫോം വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം. റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 3. സോ ആൻസർ ഇസ് ലോഗ് മോഡുലസ് x plus 1 plus root of x square plus 2x plus 3 plus c. This is I2. Now I is equal to I1 plus I2. Okay, I1 is root of x square plus 2x plus 3 plus I2 log modulus x plus 1 plus root of x square plus 2x plus 3 plus c. എക്സൈസ് 7.4 18 പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തറോ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫോർമുലാസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാം. അത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.